الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في كتاب الحدود نعلن من بلوغ المرام. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. صحيح أبي داود لاي 3693 حديثنا إلى طيب. صحيح رواه أحمد 646 وأبو داود 4394 والنسائي 869 وابن ماجه 2595 وابن الجارود 828 والحاكم 4380. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن 30 درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال فذكره. والسياق لأبي داود. إذا حديث من النملة إيه صفوان بن أمية رضي الله عنه من سادات قريش نبر زاسراهم لاي بسفي واسالفنا الفتح مكة ሲደረግ ከሸሽት ሰዎች ነበር። ሸሽቶ ወደዛ ወደ የመን ሁደይዳ የሚባላላቸው ወደ እዛ አካባቢ ደርሶ ከየመን ወደ ሐበሻ ለመምጣት በሰፊና እንዳጋጠመው እዛ ላይ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማን ሰጡትና ሰውላኩ ምልክት አስይዘው ከዛ በኋላ መጥቶ ሁነይን ምናምን የሚባሉትን ገዛዋቶች ካፊር ሆኖ ነው የተሳተፈው ብለናል። ድሩዖችም እንደተዋሱ ታሳልፈናል። المهم سويه بعد في حنين او بعد حنين سلم من المؤلف نبر وحسن اسلامه صحابي جليل من قريش هنا ومن بني جمح جمحي صفوان بن أمية ميت بن خلف أبوه قتل كافرا ببدر. سلزي السنة حديثون ما يستلالفه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشين قال له لا لني انده بلونيال لصفوان مالته لما أمر نبياتشين صلى الله عليه وسلم يعززوا قزي بقطع الذي ينسويه بمقرد سرق رداءه يصفوان رداء فتعون يسرقون سويه الجل قرط سيعزو فشفع فيه صفوان انقدي شمقل أما الذي انده يقرط عرقون يلا حامشو لا يقرأ الله حديث فسروا له من علوت انقدي قال يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم عبابا هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. هلا كان النبأي هون من روالوي ذلك مالته ما مالته إنما شفعه قبل أن تأتيني به يهن سارقون وديني كما امتاته بستفيد. انقدي حديثه حامشو لا يقرأوت من إلال صفوان بن أمية يتسني صحابي مسجد تنيتش نبر إلال እንግዲህ ተخالفዋል في المسجد الحرام ነው في المسجد النبوي ነው ብዙ ሪዋያቶች አሉ። ስለዚህ ስተኛ ምን አርጌ ነበር ይላል ኸሚሷ ይሄ ከላይ የሚለበስ ልብስ ነው ብለናል። እሱን ተንተርሼ ተኝቼ ነበር ዋጋዋ 30 ድርሃም ነበር ይላል። 30 ድርሃም የምታወጣ ፎጣ እንግዲህ ተንተርሼ መስጂድ ተኛው። የሆነ ሰውዬ መጣና ከዛ ከተንተራስኩበት ቀስ አድርጎ ሳበና ወሰዳት ሰረቀበት ማለት ነው። ሸማውን ወይም ደግሞ ፎጣው ተያዘ ሰርቋል ተብሎ እንግዲህ ታይቷል ተመሰከረበት። ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጁን እንዲቆርጡት አመጡት ይላል ሶፍዋን። እኔ መጣሁኝና ያ ረሱላህ አልኳቸው ይህን ሰውዬ ለአንዲት ፎጣ ብለው ብር ዋጋዋ 30 ብር ለሆነው የ30 ድርሃም ሊቆርጡት ነው ወይ? አዎ እንግዲያውስ እኔ
አይቁረጡት ትቸለታለሁ አንዳንድ ሪዋያ እዚህ እንደሚለው ሽጨለታለሁ ገንዘቡንም ዋጋውን አሁን አልፈልግም ሲያገኝ ይሰጠኛል ይተውት ብሎ ምን አረገ ሶፍዋን ማለደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተቀበሉት ይሄንን ካልክ ይሄ ሐድ ወደኔ ከመድረሱ በፊት እዛው ነበር አፉ ማለት ያለብህ እዛው አፉ ብትል ሰውየው አይቆረጥም ነበር አሁን በይና በምስክር በመናምን ሰብቶ ነገሩን የዘንድ ከደረሰ በኋላ ሚቀር ነገር አይደለም ብለው فقطع يده እጁ አው قطعت يده የሰውየው እጅ ተቆረጠ ልብ እንበል እንግዲህ ከሐዲሱ ምን እንረዳ አንደኛ ትናንት ስንለው የነበረው አለ ከህርዝ ከሰረቀ ሰውየው እጁ ይቆረጣል ይሄ እንግዲህ ሰውየው ፎጣውን ወይም ጋቢውን አጣጥፎ እንደዚህ መንተራሱ ለም ይሁምልሁ ህርዝ ነው የተባለ ነው ያ ከዛ ከህርዙ ነው የሰረቀው ሁለተኛ ሐድ ኢማም ዘንድ ከደረሰ በኋላ አይተው ይፈጸማል እንደዛው ወዳው እንደሰረቀባህ አንተ እዛው አፉ ተባብለው ቢሆን ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህም ቀርተናል ሐዲሱን እዛው አላችሁበት ሆናችሁ አፉ ተባባሉ ተሰታተሩ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ዘንድ ከደረሰ በኋላ ግን ሸፋዓ የሚባል ነገር የሳማ ብኑ ዘይድን ማሳልፈናል في المرأة المخزومية ሸፋዓ እንዳትቆረጥ ነብያችን እንደውም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ተቆጡ አተሽፈዑ في حد من حدود الله ይሄኔ ፋጢማ እንኳን ብሰርቅ የኔ ልጅ ለቀጣ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይደሃ ስለዚህ ሐድ እንዳይቆም ኢማሙ ዘንድ ከደረሰ በኋላ መሸምገል አይቻልም ከዛ በፊት ግን ይቻላል ሐዲሱ ይሄ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት ሐላ እቺ እንግዲህ ምን አደዋት التحديد ትባላል ሐላ ካነ ذلك ይሄ ማለት አይሆንም ኑሯል ወይ قبل ان تاتيني به ይሄን ሰውዬ ወደኔ ይዘው ከመምጣትህ በፊት ቀድያውን ወደኔ ከማድረሳችሁ በፊት አታረገውም ነበር ወይ እዛው አላችሁበት ሆናችሁ ጨርሳችሁ አፎት ተባባሉም ነበር ወይ እኔ ዘንድ ከደረሰ በኋላ አይቻልም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምልጃውን አልተቀበሉትም ሐዲሱን እንዳሳለፈነው الامام احمد وكذلك اصحاب السنن الاربعه ዘግበው ታላ ሐዲስ ኪታቦቻቸው ላይ من الائمه ابن الجارود الحاكم صحيح ነው ብለውታል صحيح ابي داود ላይም ቁጥሩ ቀድም የተባለው ቁጥር ሰብቷል وعن جابر رضي الله عنه قال جاء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جاء به الثانيه አሁንም እንግዲህ ሰርቆን فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جاء به الثالثة فذكر مثله ثم جاء به الرابعة كذلك ثم جاء به الخامسة فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره حديث እንግዲህ ተለያዩ ضعيف ነው የሚሉ ማሉ صحيح ነው የሚሉ ማሉ الحديث ضعيف رواه أبو داود ያለው ያያል 4410 حديث النسائي بمجلد ነው 8ኛው ከ90 እስከ 91 ገጽ من طريق مصعب ابن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر به قال النسائي هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث أفت الحديث እንግዲህ እሱን አረጉ ላይ ደግሞ صحيح ابي داود 3710ኛ صحيح ابي داود ላይ صحيح ብለውታል الالباني ሚልም አለ المهم حديث ምንድነው የሚለው ጃቢር ናቸው የሚያስተላልፉት ሐዲሱን ጂአ ቢሳሪቂን የሰረቀ ሰውዬ እንዲመጣ ተደረገ ኢለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ነብያችን የሰረቀ ሰውዬ ሰዎች ይዘው አመጡት ይህ ሰውዬ ሰርቋል ብለው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሯቸው فقال اقتلوه ግደሉት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግደሉት فقالوا يا رسول الله انما سرق እንግዲህ አቃሉ حد السارق حد ምን እንደሆነ ስለሚያውቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በደንብ እንግዲህ አልተረዱን እንደሆነ ብለው ለማብራራት
የሰውየኮ ሰርቆ ነው ያመጣ ነው ሌላ ነገር ያረገው የለም ብለው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስታወሱ ኢንማ ሰርቆ እኮ ነው ግደሉ ሲሏቸው ጠናቸውና ሰርቆ ነው አሏቸው قال اقطعوه فقطع ሰርቆማ ከሆነ እጁን ቁረጡት አሉ እጁን ተቆረጠ ይላሉ ጃቢር ረዲየላሁ ዐንሁ ስለዚህ ሐድ ሰሪቃ እንግዲህ በበይና ወይ በእዕትራፍ ከሰበተ ሐዱ ንሳብ ከሞላ ከሕርዝ ከሆነ ሌሎች ሽሩጦች ከተሟሉ ቀጣ ሊል ነው ሐዱ ለዚህ ነው አሁን የሚያመጡ ثم جاء به الثانيه ለሁለተኛም ጊዜ ሰረቀና ደግሞ አመጡት ያንኑ ሰውዬ فقال اقتلوه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግደሉት ይሄን ሰውዬ አሉ فذكر مثله قدم ያወሳውን አምሳያ ዘከረ ማለት انما سرق አሉ ሰርቆ እኮ ነው قال اقطعوه فقطع ثم جاء به الثالثه فذكر مثله አሁን ሶስተኛ ሰረቀና አመጡት እንግዲህ ሰውየው መጀመሪያው ላይ ገለውት ቢሆን ይሻል ነበር ሁለተኛም ሰረቀ ግደሉት ቢሏቸው ሰርቆ እንዴት እንገላለን እንግዲህ ማጁን ቁረጡ የምትቆርጡትን ነገር ተቆረጠ አራተኛም كذلك ثم جاء به الرابعه كذلك ثم جاء به الخامسه እንግዲህ ላይ አሚ ያለውን ነገር አይ ሶስት አራት ጊዜ እንደዛ አሉ አምስት ጊዜ አምስተኛ ጊዜ ደግሞ መጣ እና በመኑ ሰረቀ አምስተኛ ጊዜ እንግዲህ የመጀመሪያው ይሄ የሁለተኛው ግራግሩ ሶስተኛ ይሄ አራተኛ ደግሞ እንደዛ ከተደረገ ቁጢዓት አርባዓቱሁ بماذا يسلك ብሎ ይሄንን ሐዲስ የሆነ ሰውዬ ሲያስተምር ጠየቀ ብሎ አንዳንድ አሚዮች ትንሽ እንትን አላቸው ሚል الشيخ ابن عثيمين ያመጣሉ አምስተኛ በመኑ ነው የሚሰርቀው እንግዲህ አሸባብ ሰርቃል ይሄ እዚህ ስለሆነ የሚቆረጠው እኮ አንዳንዶች ምን الابط ከዚህ የሚሉ አሉ የነሱ ከሆነ ትንሽ ያስቸግራል አለዛ ሶሄው የት ነው የሚቆረጠው ብለናል እዚህ ስለሆነ የሆነ ነገር ያነሳል المهم በዚህ በክንዱም ሊያነሳ ይችላል አምስተኛ መጣ فقال اقتلوه ይሄ መድኃኒቱ እንግዲህ መቁረጥ የማያድነው ሆነው አይተው ነው على فرض صحة الحديث ይሄ እንግዲህ ቢቆረጥ ሰውየው እንደማይመለስ خبيث ውስጡ خبيث የሆነ ሰውዬ ሐድ ሰሪቃ ማያድነው መሆኑን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውቀው ነው ከመጀመሪያው ግደሉት ያሉት ብለዋል على فرض صحة الحديث አንዳንዶቹ ደግሞ ሐዲሱን እንግዲህ እንደሰማነው ضعيف ነው ብለዋል ضعيف ነው ያላሉት ደግሞ መጨረሻ አካባቢ ሚሉት ካለ እሱን እናያለን طيب فقال اقتلوه حديث ابو داود نسائي ዘግበው الامام النسائي حديث منكر ነው ብለውታል منكر ነው ያሉበትንም ምክንያት ይሄ ሰውየው እዚህ ውስጥ ሙስዓብ ኢብኑ ሳቢት የተሰኘው ሰውዬ ሐዲስ በማውራት እንግዲህ ቁዋ የለውም ደካማ ነው ሰውየውና በሱ ሰበብ ሐዲሱ ሙንከር ነው አሉ እሳቸው እነዛኞቹ ሌሎቹ ደግሞ ሳሪቅን في الرابعه او في الخامسه መግደል ሐዲሱ صحيح ነው እንኳን ቢባል ተነስخዋል ይላሉ አንዳንዶች ሐዲሱ ምን ተደርጓል ይላሉ መንሱኽ ነው ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ለመስረቁ ሳይሆን የተገደለው ወይ የሚገደለው تعذير ነው تعذير الى حد القتل يدرسال ይላሉ ومنهم الامام مالك رحمه الله ስለዚህ እዚህም ላይ عون المعبود እንግዲህ ከሱዩጢ አምጥተው የጻፉት አለ شرح سنن ابي داود እዛ ላይ እንግዲህ ሱዩጢ ብዙ አሐዲሶች አምጥተው መግደል እንጂ ማይ ገስጣቸው አካሎች ይኖራሉ ከነዛ አይነቶች ሰዎች ሆኖ ሊሆን ይችላል ብለው ያስቀመጡት ነገር አለ المهم اكثر الائمه قتل السارق አይየለም ብለው አስቀምጠዋል ሐዲሱ ወደፊት የሚቀጥለው ይመጣል ይያልን ነው ያሉት አይማዎች واخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ እንግዲህ واخرج መጨረሻ የተዘከረው ማን ነው نعم اخرجه ابو داود ብለን ማን ብለናል والنسائي سلال እንግዲህ ቃይዳችን በሚር የሚመለሰው الى اقرب مذكور ስለሆነ አቡ ዳውድ ከሚለውና ነሳኢ ከሚለው واخرج ለሚለው የሚቀርበው ነሳኢ ነው ስለዚህ واخرج ማለት النسائي ነሳኢ ደግሞ ዘግቧል አሉ من حديث الحارث بن حاطب الحارث بن حاطب ከተሰኘ ሰውዬ حديث
نحوه ማለት አሁን ያለፈውን ሐዲስ የሚመስል كتاب لا يزقبوا النسائي. وذكر الشافعي والإمام الشافعي أوسو أن القتل في الخامسة منسوخ አምስተኛው ላይ ሲሰርቅ ሳሪቅ ይገደላል ማለት እሱ መንሱኽ ነው። ስለዚህ ሳሪቅ እንግዲህ ሲሰርቅ የመጀመሪያው የዱሁ ሊዩምና ተቆረጣለች ይላል። في الثانية رجله اليسرى في الثالثة رجل يده የቀረችው የዲየታለች ይቺ في الرابعة አራቱም ይቆረጣል አሉ። እንግዲህ ቀውሉል አክሰር ይሄ ነው። አንዳንዶቹ እንዴት አራቱን እናሳጣዋለን የሚሉ አሉ። ከዛ በኋላ ከሰረቀ ቅድም በቀራነው ሐዲስ መሰረት ይገደላል። አሁን ግን ሻፊዒ ረሂመሁላህ ምን አሉ? አምስተኛ ላይ ሳሪቅን መግደል ቢሰብት እንኳን ቢሰራበት እንኳን ተነስቷል ስላሉ الجمهور أكثر الأئمة بالزلاين يتجاوزون بلنا السارق من أيدرجم أيقدلم. الحديث ما ترشح عن حديث ضعيف النسائي أراد تسيزة أي متوزة أنا ردتني حديثنا هلال. على كل الأحوال سارق إنجدي بابو حد السارق قبلنا يتسمع مبت حدنا يقرط على نصاب تذكرات حرز تذكرات ሌሎች የዘከርናቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ከተሟሉ የሰረቀ ሰው እጁ ይቆረጣል። ይሄ እንግዲህ ቁርአን ላይ ስላለ ሙስሊም የሆነ እንኳን ኢማም ሆኖ ማንኛውም ሙስሊም لا يشك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم آية محكمات እሷን ተንተርሰው እሷን ማስረጃ አድርገው የሰረቀ እጁ ይቆረጣል። شروطዎችን እንግዲህ ከተዘከሩት አሐዲሶች ክታቡ ሙختصر ነው። ሌላ ቦታ የተዘከሩም አንድ 7 ሽሩጦች አሉ። እነዛ ሲሟሉ ሐድ السرقة قطع عليه ነው የምንለው። ወደ ሌላ ሐድ ደግሞ ልንገባ باب حد الشارب وبيان المسكر ይላል። ሻሪብ ማለት እንግዲህ ጠጪ ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። ስለዚህ የጠጣ የጠጪ መቀጫው ምንድነው? ሙስኪር የሚባለው አስካሪዎች ደግሞ ምን ምንድናቸው? በያን አልሙስኪር ማለት የሚያሰክር ነገር የሚብራራበት ባብ ነው ይላል። ስለዚህ ባብ ሐድ الشارب ላይ ሐዱ እንዳለ ይስማሙና መጠኑ ላይ ይለያያል። እንግዲህ 40 ነው የሚለው አሉ። ከደሊል በኩል አርጀሑ እሱ ነው። 80 ነው የሚሉም አሉ። ኸምር የጠጣ ሰው ያሸባው ካመነ ወይ ከተመሰከረበት በሸሪዓ ስንት ይገረፋል? 40 ይገረፋል። 80 ያለዋል። ሁለቱም ሰብቷል። لكن من حيث الأدلة أرجحوا የትኛው ነው የተባለ ነው? 40 ነው የሚለው እንግዲህ በነብያችን ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበረ في خلافة الصديق የነበረው እሱ ስለነበረ 40 ነው ይላሉ። الإمام الشافعي በተለይ الشافعية كاربا بلا يالو تعزيرين حد አይደለም ነው የሚሉት። الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه مذهب الحنابلة المشهور عنهم حد الشرب 80 ነው የሚሉት። دليلاቸው ወደፊት ይመጣል። የዑመር ቂሷ እዛ ላይ ዑመር 80 ሲደነግጉ የخلፋቸው የለም። ኢጅማዑ الصحابة حጃ ነው ይላል። طيب المهم ከነዛው ከሐናቢላዎችም የሷሂቡ المغني እሱ ከነብያችን ስራ በኋላ እንዴት ኢጅማዕ ይኖራል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይልና من حيث الدليل 40 ነው የሚለው ነው አቅዋው። የተጨመረው ከዛ በላይ ተዕዚረን ነው ኢለ ኢጅቲሃድ الامام ይመለሳል። ከ40 በላይ ያለው ወደ ኢማሙ ኢጅቲሃድ ነው የሚመለሰው። ይጨመር ካለ ይጨምራል፣ ይበቃል ካለ ይበቃል እንጂ من الحد አይደለም። ከ40 በላይ ያለው የሚለውን حتى من علماء الحنابلة صاحب المغني يرجحال بلنات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل أتانو أتينو بلو يحركه ونانتله حمزن بمن حركه أتينو ميهونه إنه فتحة حركه المسلم أتينو ميهونه المهم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40
قال أنس وفعله أبو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر متفق عليه. الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل أي غطاه. وقال أبو حنيفة الخمر هو النيء من ماء العنب خاصة يعني كفيوش عبابالنا وهو جمود. إذا خمر مالت إنجليز صحيح ودفتم أحاديثوش الناقنيال خمر مالت يعني عقلهن لشفن به نجر بعتك علي سمنه خمر مباله كعنب مسرا كتمر مسرا كجبس كسند مسرا كليلا مسرا ይሄ አረቂው ምኑ አሁን አስማኡ በስቷል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ተናግረዋል። ወደፊት ሰዎች ይመጣሉ ኸምርን ይጠጣሉ ስሟን እየቀየሩ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስም መቀየር ሐቂቃን አይቀይርም ያሸባ። ይሄው ማይክሮፎን ይባላል። ሌላ ስም ብትጠራው ከዛ አይወጣም። ይሄው ራሱ እኮ ነው የሚሆን አይደለም ይሆን። ስለዚህ ኸምር አንተ ኩሑልያት ብለህ ብትጠራው ያው ኸምር ነው። አሁን እኮ ኩሑልያት ይሉታል ይባላል። ምን ማለት ነው ኩሑልያት ማለት ያሸባ? ስለዚህ አቅልን የሚሸፍን የሚያሰክር ከሆነ ማንኛውም ነገር ኸምር የሚለው ስም ኸምር እንግዲህ ሶስት ነገር አለው ከሶስት ነገር የተያዘ ነው። አንደኛ ምን ተግጥያ ይባላል አቅልን ትሸፍናለችና ምን المخالطه ነው ይባላል ያው تخالط العقل ከኢድራክ ነው ተብሏል። እንግዲህ ኸምር እኮ ይታዋ ይዘፈዝፉና እስከሚኸምር ድረስ ኢድራክ እስከሚያደርግ ድረስ ይተውታል። ኸምር ይሄን ሶስቱን ሁሉ አካታለች ብሎ ስለዚህ ወደ ሐዲሱ ስንመለስ أنس بن مالك ናቸው ሐዲሱን የሚያስተላልፉት رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ኦቲየ ማለት አመጡላቸው ቢረጁሊን በሰውዬ የሆነ ሰውዬ ወደ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ሱሐቦች ይዘው መጡ። ሰውየው ምን አድርጎ ነው قد شرب الخمر ኸምር የጠጣ ሰውዬ ይዘውላቸው መጡ ወደ ነብያችን صلى الله عليه وسلم فجلده بجريدتين نحو 40 ያንን የጠጣ ካል እንግዲህ አዘዙና ነብያችን صلى الله عليه وسلم አስገረፉት። بجريدتين ማለት በሁለት ጎረቤዎች እንግዲህ የተምሩ ጎረቤ በዚህና በዚህ ላባ ይኖራል። ይሄ መሃል ላይ ያለው ጀሪዳ ይባላል። ያነው ይጀረዱ من خصه ይሄ ላባው خص ይባላል። ያንን ይለመልሙትና ጎረቤ ይሆናል። በጣም ነው የሚያሳምመው። በዛ በሁለት ጎረቤዎች 40 አካባቢ እንዲገረፍ አዘው ተገረፈ። ስለዚህ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم የሻሪብ ሐዱ 40 ነበር። نحو እንግዲህ ለብዙ ማዓኒ ይመጣል ብለናል። ወደ 10 ወደ 8 ወደ 9ም ያደረሱት አሉ። ምን ያህል مقدار አሁን እዚህ ቦታ ላይ نحو ማለት قدر 40 قال أنس بن مالك رضي الله عنه منال وفعله أبو بكر رضي الله عنه أي في خلافته أبو بكر كنبياتين صلى الله عليه وسلم بحالا يتتكت الساتشو ناتشو بساتشو خلافة خمر يتتاناكال 40 يقرفوا أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس إيه من قدي في صدر من خلافته ساتشو 40 نبر يقرفوا التابلوا بحالا قدي بعمر قزي رضي الله عنه تمكن الإسلام وكثرت الفتوحات قدي سلمنا بزا ستصفافا بتليه عراق مبالو واقر سواد العراق في خلافة الفاروق ነው የተከፈተው እዛ ላይ ሰዎች እንግዲህ ዶላት ላይ ሆኑና ደላቸው ኸምርን በጣም ተዳፈሩ። 40ዋ አልበቃቸው አለች። ልብ በሉ ያጀባ ይሄ ተባለ ነው። ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ነው እንግዲህ አሚር አድርገው ይሄ معظم العراق كذا مالف ብሎ بعض الشام فتوحات ያደረገው ሰውዬ ማን ነው? ኻሊድ ነው። እሱ ነው የላከላቸው ያ አሚር المؤمنين ብሎ የሆነ ሱሐቢ ደብዳቤ ጽፎ ሰዎች ኸምር ተዳፈሩ 40 ብንገርፋቸው አልበቃቸውም እና የሚያረጉትን ያርጉ ብሎ ለዑመር ማንጻፈ ብለናል። ኻሊድ ኢብኑ الوليد رضي الله عنه سيف من سيوف الله የተባለው ሰሐቢ እዛ ላይ አሁን እንዳልነው ሰዎችን ሰበሰቡና አማከሩ። ምን እናርግ? ኻሊድ ኢብኑ الوليد እንደ አይነት ደብዳቤ ጻፈልኝ ከዛ አካባቢ እና ምን ይመስላችኋል
إيه وأمرهم شورى بينهم نوكم إلى الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر شورى ما يرد إيه دكتاتوري بالال أم باجنن مالتنا شورى يدرجنا كذابوا هلا انجدي نتيجة الشورى ملزمة الزالة شورى سيارة عمر رضي الله عنه من قالوا فقال عبد الرحمن بن عوف علي ناتشوم من صحيح رواية كصحابة مكاكل يا عبد الرحمن بن عوف من قالوا أخف الحدود 80 أخف الحدود أخف كهونا انجدي اجعله أخف الحدود كحدود وچنجدي ብዙ መቀጫዎች አሉ ቀለል ያለውን አርግና 80 ይሆናል فأمر به عمر በዚህ በ80 ዑመር አዘዙ ሐዲሱ متفق عليه ነው አሉ ቡኻሪ ላይ 6773 ሙስሊም ላይ 1706ኛ ሐዲስ እንግዲህ ምን አሉ ሐድ እንግዲህ አሳይተ አልፏል የቀሩም ይኖራሉ የሚያስገርፍ እንግዲህ ሐድ الزنا محصن ካልሆነ ስንት ይገረፋል ብለና نعم زنا የሰራ ሰው محصن ሳይሆን زنا የሰራ ሰው ስንት ነው የሚገረፈው መቶ ነው 80 እኮ ያላችሁ እየሰማሁ ነው 80 ሰማለሁ መስል ይሄ 80 እሱ አይደለም فجلدوا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة نكونوا ሚለው መቶ ግረፏቸው محصن ያልሆነ ነው محصن የሆነ እንግዲህ ያ محصن ከሆነ ረጅም ነው ብለና محصن ያልሆነ መቶ ነው ተብሏል ሳሪቅ ከሆነ እጁ ሊያጣ ነው ቀልፍ ካረገ ሰውየው 80 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة طيب አሁን ካልናቸው እንግዲህ ከሙህሰኑም ከغير المحصنም ከቀጥዓ اليدም አخፉ ማን ሆነ 80 ሆነ ስለዚህ ከነዛ ቁርአን ላይ ከተዘከሩት ቀለል ያለው 80 ስለሆነ ሐድ الشربን 80 እናርገው ይሄ አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍ አስተያየት ነው ዑስማን ማናቸው አልይም ብለዋል ይባላል ሷሂህ ነው እሳቸው ደግሞ ሌላ ምክንያት አመጡ እንግዲህ ይህ ሰውዬ አሏቸው 80 በመሆኑ እኮ ኢብኑ ዐውፍም አልይም ተስማምተዋል ረዲየላሁ ዐንሁም ጀሚዓን ግን አልይ ምን አሉ اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي هذا مال افترى والمفتري حده 80 ያርጉታል ሰውዬ ሲጠጣ ይሰክራል ሲሰክር ደግሞ ይቀላምዳል ሳደባል ምን ይላል ስለዚህ የተሳደበ በቁርአናችን ቀልፍ ያደረገ 80 ስለተባለ ይሄም ሰውዬ አስለን ኸምር ከጠጣና ከሰከረ ከቀልፍ አይድንም አሉ አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ስለዚህ ሐድ المفتري የቃዚፍ ሐድ 80 ይሁን المهم ያሉት አልይም ሆነ አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍም ሆነ ዑመር ተቀበለው ተስማምተው ነቲጀተ ሹራ ሙኻሊፍ ሳይኖር 80 አደረጉ ስለዚህ ይሄንን የያዙ ሰዎች ሐድ الشارب ስንት ነው ሊሉ ነው 80 ነው ሊሉ ነው አይ ሌሎች ደግሞ እንዴት በነብያችን ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልተሰራ በአቡበክር ጊዜ ያልተሰራ ሐድ ማለት እኮ መጠን ማለት ነው ልክ መጠን ያለው ነገር ስለሆነ መጠኑ ላይ መቀየር እንዴት ይችላሉ ዑመር የሚለውን ይዘው ሐድ الشرب ስንት ነው አሉ 40 ነው አሉ من حيث الدليل ارجحوا 40 ነው የሚለው ነው ብለናል 40 ይገረፋል 80 መገርፋለሁ ካለ ኢማሙ ዑመር አርገውታል ሱሐቦች ተስማምተዋል እሱም ችግር የለበትም ባይሆን ከ40 በላይ ያለው ምን ብለን እንይዘዋለን ነው ምንል تعزير እንጂ من ضمن الحد አይደለም ይላሉ الامام الشافعي ومن معه ስለዚህ በሁለቱም በኩል ቢሆን ሐድ القذف ሐድ الشارب የሰበተ ነው በሸሪዓችን ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها الحديث مسلم عند 707 حديثنا إلى
ከቅድሙ ሐዲስ እንግዲህ ቀጥሎ ያለው ሐዲስ ይሄ ደግሞ من افراد مسلم ነው ሐዲሱ የሚወራው ከዓሊ ነው رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة እንግዲህ الوليد بن عقبة ابن ابي معيط استعمله عثمان رضي الله عنه على الكوفة እዛ እንግዲህ ኢራቅ አካባቢ የሚገኝ ከተማ ነው እዛ ላይ እንግዲህ እነ ሰይድ እነዛ እንዳ ተሽረው ይሄ ሰውዬ ተሹሞ ነበር በዑስማን ላይም ብዙ ፊታኖች ለመምጣት እንግዲህ ምክንያት ይሄ ሰውዬ من الصحابه كانوا شباب ይሄ ሰውዬ لكنه شرب خمر من አረገ ጠጣ طيب ሲጠጣ መጠጣቱ እንግዲህ በሁለት ምስክር ሰበተበት ልብ በሉ في السنن አሳልፈናል في سنن ابي داود حمران مولى عثمان ይሄ ዑስማን ነፃ የለቀቁት حمران የሚባል ከዑስማን የሚያወራ ታቢዒ አለ እሱ አይን ባይን الوليد بن عقبة ሲጠጣ ይቻላል አለ ምን ሲጠጣ ይቻላል አለ خمر ሲጠጣ አይቻላል መሰክራለሁ አለ ሌላ ጓደኛ አምጣ የሚመሰክርልህ ተባለ አሁን እዚህ እንደተዘከረው ሌላው ጓደኛው ሲጠጣ ላየው ሲያስታውቅ خمر ሲያስታውቅ አይቻላል አለ ሲጠጣ ላየሁትም እኮ ነው ያለ ግን ምን ሲያረጋ አይቻለሁ አለ ሲያስታውቀው አይቼው ያስመለሰው ነገር خمر ነው ሲል ዑስማን ምን አሉ ታዳ ሳይጠጣ እንዴት አስታወቃታል ጠጥቷታልና ሐድ ይቆምበታል እንግዲህ ሐድ ሲያቆም ኢማም መወከል ይችላል ብለናል አሊ የነበሩ في المجلس ሰዎች እንደሚያወሩት እኮ አይደለም ያጀ ሰሃቦች በጣም ይዋደዳሉ አሊና ዑስማን እንደዛው ናቸው يا علي قم اقم عليه الحد تنسنا ይሄንን ወሊድ ኢብኑ ዑቅባን ምን አርገዋል ሐዱን ግረፈው ሲሉ እንግዲህ فوض اليه الامر ወካላታማ ስለሰጡ እሳቸው ደግሞ ሌላ ወከሉ አሊ ራሳቸው ሐድ አላቆሙበትም ልጃቸውን ሐሰንን ተነስና ይሄንን ወሊድን ግረፈው አሉ ሐሰን ትንሽ ይሻላሉ ወሊ حرها من تولى قارها እኛ ስልጣን ምናምን ላይ አይሰጠን አሁን ሰው ግረፍ የምትለኝ ምን ብለህ ነው ስልጣንና የስልጣን ጥቅም የሚያገኙ ሰዎች እነሱ ሐድንም ራሳቸው ያቆሙ አሉ ሐሰን አሊም ረዲየላሁ ዐንሁ ለሚሸድድ عليه እንግዲህ አዝማ አላረጉም የወንድማቸው ልጅ ነበር አብዱላህ ኢብኑ ጃዕፈር የጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ልጅ እሱን قم اقم عليه الحد አሉት ጃዕፈር من صغار الصحابه ነው እንግዲህ አሊ ሐሰን ያንን ሲሉ አብዱላህ ኢብኑ ጃዕፈርን ተነስና ይሄንን ወሊድን ግረፈው አሉ አሊ እሺ ብሎ ሰውት ይዞ መግረፍ ጀመረ ማን ጃዕፈር የጃዕፈር ልጅ አብዱላህ ኢብኑ ጃዕፈር طيب እዛ ላይ እንግዲህ ሊቆርጥሩ ነው جلد النبي صلى الله عليه وسلم እንግዲህ አንድ ይያሉ ነው አሳርፍበት አሉ ሲያሳርፍ አንድ ይላሉ 1 2 3 40 እስከሚደርሱ ድረስ 40 ሲደርስ አቁማሉ አብዱላህ ኢብኑ ጃዕፈርን 40 እንዳሳረፈበት አቁማሉ ከዛ በኋላ ሐዲስ አመጡሳቸው ምን አሉ جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 ነብያችን صلى الله عليه وسلم አዞ 40 አስገርፈዋል وابو بكر 40 ابو بكرም 40 አስገርፈዋል አሉ وعمر 80 عمر ደግሞ ሻሪብን 80 አገርፈዋል አሉ وكل سنه 40ም 80ም እንግዲህ ሱና ነው ያኛው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አቡ በክር ረዲየላሁ ዐንሁ የሰሩት ነው ሱና ነው ይሄኛውም በኢጅማዕ الصحابه ስለሆነ እንግዲህ ሱና ነው ሊሉ وهذا احبال 40ው ግን ተወዳጁ ወደኔ 40ው ነው 40 ላይ ይበቃል حسبك ብለው 40 ላይ ያስቆሙ احب الي ወደኔ ተወዳጁ እንግዲህ 80 ብለውም የፈሰሩ አሉ لكن الراجح 40ው ነው 40 ላይ ነው አቁም ያሉት ስለዚህ ከዛ ሐዲስም የምንረዳው እንግዲህ حد الشارب على بشريعتين وفي هذا الحديث إذا حديث لا من الملال أن رجلا شهد عليه على الوليد بن عقبة مسكربت أنه رآه يتقيأ الخمر قديك من دالنا تفصيلنا حمران ستتا يتشالله على والشاهد الآخر ليلن يوم مسكر دقمة من على ستتا على يهوتم قل خمر سياستاوك وسياسملسه أيتشالله على
فقال عثمان يعني እንግዲህ ለመስካሪው ምን አሉ انه اي الوليد لم يتقيأها حتى شربها ጠጥቶ እንጂ ሳይጠጣ እንዴት ሆዴ እኮ ያልገባው ነገር ይወጣል አይወጣም የገባ ነገር ነው የሚወጣ ስለዚህ አላስታወካትም አልማላስ መለሰው እሷን ኸምሪቱን ጠጥቷት እንጂ ያሉና ዑስማን እንግዲህ እዚህም ላይ አይማዎች ይخالፋሉ ظاهر هذا الحديث ሲጠጣ እንኳን አይቼዋለሁ ባይ ታስታወከው ሲያስታወከው አይቶ ከተመሰከረበት شرب الخمر ይሰብትበታል ነው የሚሉት بعض الائمه ودليلهم هذا الحديث አንዳንዶቹ እንዴት በማስታወክ ብቻ ይመሰክራል ብለው በተቀዩ ብቻ አይሆንም የሚሉም ይኖራሉ على كل الاحوال عثمان ከሁለት ምስክሩ አንደኛው ሲያስመልሰው አየሁ በሚለው ሐድ አቆመውበታል ስለዚህ ሐድ الشارب እንዳልነው በሸሪዓችን 40 ይገረፋል 80 ያለ ካለ ሁጃ ማስረጃ አለው 80 ይገርፋለሁ ካለ الى راي الامام ነው የሚመለሰው ብለና ይቻላል አሉ وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه أخرجه أحمد وهذا لفظه أهون بلوغ المرام لا يالله لفظ يا الإمام أحمد في المسند يساتشو لفظ نوالو والأربعة صحيح الجامع 6309 حديث ነው ይላል وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ እንግዲህ دلاله ያለበት واخرج ذلك ابو داود صريحا عن الزهري ስለዚህ حديث እንግዲህ منسوخ ነው ይላሉ ነው الحديث صحيح رواه احمد الامام احمد في المسند አራተኛ 96ኛ ገጽና 101 والنسائي في الكبرى ቁጥር አላመጣም وابو داود 4480 ሁለተኛ ሐዲስ والترمذي 1444ኛ ሐዲስ وابن ماجه 2573ኛ ሐዲስ ይሄ ሐዲስም እንግዲህ ከሌሎች ሱሐቦችም ተዘግቧል ግን امثلها طريقا የሙዓዊያ ነው ይላሉ ሙዓዊያ ابن ابي سفيان ነው رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبياتين ይዞ በሚያስተላልፈው ሐዲስ أنه قال نبياتين صلى الله عليه وسلم اندهالو في شارب الخمر خمرن سلططا سويه مكچا ሲናገሩ ምናሉ اذا شرب فجلدوه መጀመሪያ ለአንደኛ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ጠጥቶ ከሰበተበት መጠጣቱ ግረፉት አሉ ያው ሐዱ ቅድም ባልነው ነው እንግዲህ 40 برأي من قال 80 ይገረፋል ثم اذا شرب الثانية فجلدوه ለሁለተኛ ጊዜም ጠጥቶ ተመስክሮበት ከመጣው ያምኑ አሁንም ግረፉት አሉ ያንኑ የተባለው ثم اذا شرب الثالثة فجلدوه ለሶስተኛም ጊዜ ከጠጣ አሁንም ግረፉት አሉ ثم اذا شرب الرابعة አራተኛ ጊዜ ከጠጣ ለአራተኛ ጊዜ ምን አሉ فضربوا عنقه ይህ ሰውዬ እንግዲህ ኸይር የለውም ምን አርጉት አሉ ሸኙት አሉ አንገቱን በሰይፍ ቅሉት ይሄ ሐዲስ እንግዲህ من حيث الثبوت ثبቷል ሐዲሱ ምንድነው እየተባለ ነው صحيح ነው ግን ሁክሙ ምን ተደርጓል እየተባለ ነው القتل في الخامسة وفي الرابعة ተደምስሷል ለምን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ይያሉ ራሱ እዛው ይሄንን ሐዲስ ያወራ ሰውዬ ይሄ ነበር ከዛ በኋላ የሆነ ሰውዬ አመጡላቸው ለአራተኛ ጊዜ ጠጥቶ ገርፈው አስገርፈው ነው የታውት ورفع القتل قتلن ራሳቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነስኸው ደምስሰዋል እና القتل في الرابعة او في الخامسة على اختلاف ነው የመጣው እሱ ተነስኋል አሁን የለም الا عند بعض اهل الظاهر اهل الظاهر باجماعهم አይደለም የተወሰኑት አሁንም ቀትሉ አለ የሚሉ አሉ ይባላል በተለይ ابن حزم الظاهري የሚባለው ሰውዬ እሱ يجادل عن هذا الحديث ويدافع عنه አልተነሰኸም ብሎ ይከራከራል لكن ሌሎች ائمات በአጠቃላይ بمن فيهم الائمه الاربعه قتل الشارب في الرابعه او في الخامسه منسوخ ነው حديث احمد في المسند ዘግበውታል የሳቸው ለፍዝ ነው እዚህም ያመጣሁት ይያሉ ነው ابن حجر اصحاب السنن الاربعه كذلك እና ترمذي ይሄንን ሐዲስ ከዘከረ በኋላ منسوخ መሆኑን የሚጠቁም ነገር ከሐዲሱ በኋላ ተናግሯል ይያሉ ነው متن جامع الترمذي ማየት
አቡ ዳውድ ደግሞ በግልጽ ሶሪሐን ይያሉ ነው በግልጽ ይሄ ሐዲስ እንደተነሰኸ عن الامام الزهري ያስቀመጠው ሐዲስ አለ في سننه ይያሉ ነው ስለዚህ እንግዲህ በጠጣ የሚጠጣ ዛፊ ሶሒሐይንም እኮ ሐዲስ አለ ሶሒህ የሆነ ሐዲስ የሂማር የሚባል ሱሐቢ ነበረ ብዙ ጊዜ ይጠጣ ነበር ተባለ እና በጠጣ ሰዓት ሁሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲገረፍ ነው ያዘዙት እንዲገደል አላዘዙ እንደውም ከለታት አንድ ቀን እየተገረፈ ሐድ ተቆሞበት እያለ የሆነ ሰውዬ ሰደበው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለከሉት አትስደበው አላህንና ረሱሉን ይወዳላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ የዛም ሰውዬ ሐዲስ ሶሪህ እንኳን ባይሆን ሻሪበ الخمر እንደማይጠጣ ማክተረ ማይኡታ ቢሂ ለረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ያለው የተሳደበው ይሄ ሁለቀን እየጠጣ መምጣት እንጂ ሌላ የለውም እንደ ስራ አለና ሰውየው በዛ ተነስቶ ምን አረገው ሰደበው እና የሚገደል ቢሆን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባይነሰኽ ኑሮ ያንን ሒማርን ምን ያረጉት ነበር እየተባለ ይገሉት ነበር ስለዚህ ሐድ እንግዲህ ይሄንን ማለት ደግሞ ተህዊን ማድረግ አይደለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸምርን ኡሙል ኸባኢስ ናት ብለዋል ኡሙ አልኸባኢስ ሰውየው እኮ ይገርማል ያሸበው ኸምር የሚጠጣ ሰው በጣም የሚገርም ሰው ነው ጠጥቶ እኮ የህፃናት የምናምን መጫወቻ ነው የሚሆነው በጣም ዘኪይ እንኳን ቢሆን የሆነ ደረጃ እንኳን ቢኖረው ሲጠጣ ቀየር ስለምታረገው የሚሆነው ነገር አለ የማን ይሆናል የማን መጫወቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ እስልምናችን ብዙ ነገሮችን በመጠበቅ ወይም 5 ነገሮችን በመጠበቅ ነው የመጣው ከዛ መካከል ማንን በመጠበቅ አቅላችንን በመጠበቅ ነው የመጣው አቅል የሚነካ ነገር መጠቀም አይቻልም ማንንም ተብሎ የሚጠራ ስሙም ቢቀያየር ያው ነው ስለዚህ ሐድ الخمر ወይ ሐድ ሻሪብ الخمر ነዛሁን ቀራናቸው አሐዲሶች ላይ ተገይተዋል ወበያን المسكر የሚል ሁለተኛ ጁዝኢያ ያለው ተርጀማ እሱን ደግሞ በሚቀጥሉ ሐዲሶች እናያለን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله عليه وسلم